حضرت شیخ ابو الخیر اقطع علیہ الرحمہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ گیا ہوں، 5 دن جو ہے نا وہ کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو تھے نا حضرت جی ادھر ادھر نہیں گئے کوئی، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ کا مہمان ہوں، 5 دن کا بھوکا ہوں، ٹھیک ہے جا سکتے تھے کسی کے دروازے پہ دستک دے سکتے تھے لیکن نہیں گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جا کے نا نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا، تو آ کے جگایا کہ انہوں نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں مجھے اے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، کہتے میں جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں، اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور بائیں جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میں نے جا کر نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، تو حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے، تو یہ لے پھر روٹی، تو کہتے حضور نبی علیہ السلام نے نا خواب میں مجھے روٹی عنایت فرمائی، تو کہتے میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی، کہتے بڑی روٹیاں کھائی تھی لیکن اس جیسی روٹی نہیں میں نے کبھی کھائی ہے، بڑی لذیذ روٹی تھی، تو کہتے خواب ہی میں نا میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی خواب ہی میں نا آدھی روٹی کھائی تو آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے کمال ان کی عطاؤں کا بھی، کہتے جب آنکھ کھلی تو منہ میں روٹی کا ذائقہ بھی موجود تھا اور ہاتھ میں آدھی روٹی بھی موجود تھی۔ دعا کرو یار مجھے اتھلا جائے، دعا کرو مجھے اتھلا جائے، دعا کرو مجھے اتھلا جائے، دعا کرو مجھے اتھلا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، وأما السائل فلا تنہر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ایک بار صرف محبت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جب بھی درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو محبت کے ساتھ پڑھا کریں، یہاں بھی پڑھا کریں اور بعد میں بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی جو اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ تو سارا کچھ انہیں کے لیے نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ سارا کچھ ہی ان کے لیے ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ موقع عنایت فرما دے ان پاک محفلوں میں آنے کا تو پھر شرم و جھجک چھوڑ دیا کریں اور پھر دیوانہ وار درود پاک پڑھا کر دیکھیں نا حضرت جی، ہمیں تو انداز بھی بتا دیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون، اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گئے ہیں، دیکھنے والا کہیے تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو کوشش کیا کرے جب بھی موقع ملے پھر دیوانوں کی طرح ذکر کیا کرے، اور میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، ہم سے تو اللہ نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا،
ہمیں تو قالینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو، قربان جاؤں حضرت بلال ہی تھا جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد احد کے نعرے مارے تھے، اس کو پتہ ہے حضرت جی امتحان جو گیا ہے بھی نہیں۔ ہاں اس لیے وہ میرے قبلہ ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے درد سے کہا کرتے ہیں، فرمایا کرتے بھائی ساڈے وڈے وہ نہیں جنہاں نے لوہے دے چنے چپے نے اور اسیوں کے مکھن کھاندے بھی دند کس دے ہیں، حضرت لوہے دے چنے چپے نہیں ہونا۔ دیکھو نا حضرت قبلہ مفتی صاحب اہل بیت کا ذکر فرما رہے تھے، حضرت سید تواتر کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی حضرت، ایویں میرے منہ سے 1000 نکل گئے، آپ نے بھی سن لیا، کوئی سوکھا کام۔ ہمارا تو حوال یہ ہے اگر کوئی ہمیں مسئلہ بھی پوچھنے آئے تو یہی پوچھنے آتا ہے کہ جی شاہ کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے ہیں؟ تو ایک رات میں سیدہ 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے تو اللہ معافی دے دے ایسے نہیں الفاظ کو زبان سے ادا ہوتے تھے کہ یا اللہ فاطمہ تو تھک کی گئی، 1000 نوافل پڑھنے کے باوجود بھی اتنی تشنگی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی یا اللہ وہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ عبادت کے سارے شوق پورے کر لے۔ 1000 نوافل تھوڑے ہیں، 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہتی تھی یا اللہ کوئی تو رات بنا اس طرح ہے، ابھی فاطمہ کے سجدے ختم نہیں ہوئے تیری رات ہی ختم ہو گئی ہیں، کوئی تو ایسی رات لمبی کر دے ہیں کہ فاطمہ اپنی عبادت کے سارے شوق پورے کر لیں ہیں۔ اس لیے حضرت جی یہ جو خانقاہیں ہیں ان کا پیغام ہی یہ ہے بھائی اپنے اللہ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے جی، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا نا حضرت جی ہم نے تو حضرت علی کو سنا ہے فقیروں سے، تو فقیروں کا تو پھر اپنا ہی رنگ ہوتا ہے نا، فقیروں کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے، اس لیے اپنا حضرت جی کوئی بھی نہ اٹھے، بس بات سنیے، اللہ آپ کو خوب عنایت فرمائے۔ وہ یہ بات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ ہو گزری ہے، اللہ کرے چلو تھوڑا سا یقین بڑھ جائے آپ کا۔ یہ میرے شہر سیالکوٹ میں جہاں میں رہا کرتا ہوں، میرے دو ماشاءاللہ دوست بھی بیٹھے ہیں، تو ہمارے قبرستان میں ایک کوئی اس کو سائیں کہتا تھا، کوئی اسے ملنگ کہتا تھا، بس حضرت جی نظر پڑ گئی۔ اب نظر ڈالنے والوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے، تو بس کو نظر ڈالنے والا بھی اس طرح ہی تھا کہ بابا جی کا کچھ معاملہ اس طرح کا بنا کہ انہوں نے گھر چھوڑا اور آ کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا۔ تو جو میرا گھر تھا نا وہ قبرستان کے بالکل سامنے، اور جو ان کا گھر تھا قبرستان کے اس سائڈ، میرا تو ماڑا سا میری طرح کا گھر، لیکن حضرت کی ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی کوٹھی اس جانب نا، تو میری ان سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار۔ 9 محرم تھی تو میں لاہور سے چھٹی پہ سیالکوٹ، بڑی گرم دوپہر، ان کا بھی پسینہ بہ رہا تھا میرا بھی بہ رہا تھا، تو قبرستان کے بالکل اس ساتھ ان کی ماشاءاللہ کوٹھی، تو اب تو آ گئے نا یہ ونڈو اے سی وغیرہ، تو اب چلر وغیرہ آ گئے، تب ہوتا تھا ونڈو اے سی جو دیوار میں لگا کرتا تھا، تو اس کی اچھی خاصی آواز آ رہی تھی دوپہر کو، تو میں نے تصور کیا میں یار بابے کا کڈا ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے، بابے نے کی اٹھا پنگا لیا آ کے قبرستان بہ رہے تھا، تو میں نے حضرت سے پوچھا میں حضور وہ کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا، تو آپ نے وہ کمرہ چھوڑا اور یہاں کے قبرستان میں ڈیرا لگا دیا، یہ کیا ہے؟ بابے نے ویسے بڑی زبردستی مجھے کہنے لگا مولوی جی اے تے دسو کہ خیر وہ کمرہ چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایسے قبرستان ہونا ہے، فرمان لگے 4 مونڈے ہیں جو آنا ہی واپی آ گئے۔ تو حالانکہ میں اس کو بھی کوئی دلیری نہیں جانتا اور نہ میں آپ کو اس کی تلقین کرنے آیا، ہاں ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں کوئی، اور نہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی اپنے اپنے گھر چھوڑ کے قبرستان چلے جائیں، ہاں بس اتنا کہوں گا بھائی رو اپنے گھروں میں لیکن قبرستان کو یاد ضرور رکھو ہے، رو اپنے گھروں میں۔ دیکھو نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا جو ہونے والا تھا، آپ نے فرمایا حسن اگر کبھی فیصلہ کرنا پڑ جائے یا دنیا یا دین تو دنیا چھوڑ دینا اور دین رکھ لینا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت ہے، اور بھائی پتر کبھی فیصلہ کرنا پڑا نا تو دنیا چھوڑ دینا دین رکھنا۔ اب آگے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جناب اب وجہ بھی تو بیان کر دینا کیوں دنیا چھوڑوں اور کیوں دین رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا پتر اس لیے چھوڑ دینا اگر تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا ایک دن آئے گا یہ تجھے چھوڑ ہی دے گی۔ تو وہ بس بابا ان کا معاملہ ہو گیا، انہوں نے چھوڑا سارا کچھ، اور پھر اسی قبرستان میں ان کا انتقال ہوا، اور آج بھی اسی قبرستان میں حضرت کی جو ہے نا وہ قبر ان کا مزار موجود ہے۔ بابے کا اپنا مزاج تھا، بس آج بھی ان کا اپنا ہی مزاج ہے۔
تو مجھ سے بڑی بڑی محبت تھی، میری بھی مجھ سے بڑی محبت تھی. تو میں ایک دن اسی طرح مدرسے سے واپس آیا تو مجھے شاید گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تو مجھے بلا کے نا وہ بلایا، تو بلا کے انہوں نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا. یہ سن 2002 یا 2003 کی بات ہے، تب وہ بڑا نوٹ ہوتا تھا. تو 1000 کا نوٹ پکڑا کے نا تو پھر مجھے کہتے ہیں مولوی جی کو کام کہیے تو ساڈا کر دیو. میں جناب تھی 1000 کام کی وصول کر دیں. انہوں فرمان لگے میں تو لاہور جا نہیں سکتا. اللہ میرا دل پوچھا، چاہ کے ان سے پوچھوں کہ حضرت تھی کیوں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن نہیں پوچھا میں نے. تو کہتے ہیں میں تو لاہور نہیں جا سکتا، تم لاہور پڑھتے ہو جامعہ نظامیہ. تو اس طرح کرنا کہ تمہارے راستے میں نا ایک مزار آتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار. تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام کو بابا چھتڑی والی سرکار تھا، نہیں. سید بزرگ بھائی اپنے اپنے حال ہوتے ہیں بابوں کے. ان کا حال بھی کچھ اسی طرح کا تھا جیسے حضور بولے کا شاہ صاحب کا چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. حال ہے نہیں کہ اپنے اپنے. تو اتنی نفی تھی اپنی کہ نام ہی بدل دیا. ان کا نام تھا سید محمد، نام ہی بدل دیا، بابا چھتڑی والی سرکار نام رکھ لیا تاکہ میرا کوئی نام ہی نہ لے. ہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ملتا ہے. لکھا ہے کہ حضرت کے پاس نا ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. تو اب تو حضرت مشینوں کا دور ہے نا، جو کام سالوں میں ہو کرتے تھے وہ مہینوں میں ہو رہے ہیں، جو مہینوں میں ہوتے تھے وہ ہفتوں میں ہو رہے ہیں، جو ہفتوں میں ہوتے تھے وہ دنوں میں ہو رہے ہیں، جو دنوں میں ہوتے تھے وہ منٹوں میں ہو رہے ہیں. تو تب آئینہ اتنا عام نہیں تھا آئینہ، لیکن اتنا عام نہیں تھا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا چینی. تو بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم نا وہ صفائی کر رہا تھا، تو کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. تو بڑا گھبرایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرما کے آئینہ مانگیں گے تو میں اب کیا بتاؤں گا کہ آئینہ کدھر گیا. تو خادم کن کا تھا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب اس لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے آئینہ مانگا نا تو یہ نہیں کہتا کہ جی آئینہ ٹوٹ گیا مجھ سے، بلکہ عرض کیا کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے، قضا کو لے آیا، محبوب کو لے آیا درمیان. اور کہتا حضور میں نے نہیں توڑا، القضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی البدی مصرع میں لایا تھا. وہ کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. اور چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ دیکھیں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نہیں یاد کریں گے. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. یہ رنگ ہے بابوں کے حضرت. اور یہ نہیں کہ اگر کسی نے اپنا نام رکھا ہے تو اس نے غلط رکھا ہے، نہیں، اپنے اپنے حال ہیں بزرگوں کے حضرت. کہیں ذات کا غلبہ ہے، کہیں صفات کا غلبہ ہے، اپنے اپنے رنگ ہیں. وہ ہم نے تو نہیں سنا، لکھا ہے کہ اچ شریف والے اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں مل گئے. دونوں کے پاس بصارت نہیں بصیرت بھی تھی. دیکھا تو دونوں کے اندر ہی دیا جا رہا ہے. تو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں حضور اپنا تعارف تے کرواؤ، بڑا سونا اندر ہے تہاڈا. تو انہوں نے کہا جناب اندر تہاڈا بھی گھٹ سونا نہیں ہے، پہلے تسی دسو تسی کون. تو وہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں، اسی اچے ولی تھے نا یا علم دین تھے. اسی اچے ساڑی ذات اچے دی اساں اچ شہر دے رہن والے. اب حضور بلے شاہ کو کہتے ہیں جی اپنا تعارف کروائیں. فقیر بولا نفی فقیر بولا. آپ نے فرمایا اسی کسوری ساڑی ذات کسوری اساں شہر قصور دے رہن والا. یہ حضرت حال ہے نا اپنے بابوں کے ہیں، یہ حال ہے اپنے بابوں کے، یہ حال ہے اپنے وہ یہ نہیں کہ ان کا نام ان کو بابا چھتڑی والی سرکار تھا، نہیں. حضرت نے جو ہے نا وہ اپنا نام ہی بدل دیا. تو مجھے فرمانے لگے یار سردی بہت زیادہ ہے، تو یہ 1000 کا نا تو نے کوئی گرم سا کمبل خریدنا ہے، تو یہ تو نے وہاں ایک مجذوب بزرگ ہیں، تو یہ کمبل تو نے میری طرف سے نا انہیں بطور تحفہ دے کے آنا ہے. میں نے کہا جناب کام ہو جائے. تو 1000 میں تو ہر گرم کمبل آنے سے رہا، لیکن لاہور میں ذرا ایک آپشن ہے کہ وہاں انڈے سے ذرا اچھی چیزیں مل جاتی ہیں.
हम गए, थोड़ी जस्तजू की तो 1000 का भी नहीं बल्कि हजरत मैंने 200 बचा के ना 800 में कंबल खरीद लिया। तो अब था कि भाई अल्लाह के वली ने कंबल लेना है, नजासत गलीजा खफीफा, पता नहीं क्या है इसका। बहरहाल हमने उसको धोया, 3 पानी से पाक किया। सर्दी थी जरा, उसमें खुश्क होते थोड़ा टाइम दिया, हर खुश्क वो हो गया। तो अब हम हजरत असर की नमाज पढ़ के ना तो वो कंबल लेके हम चले गए हजरत उधर। अब जब मैं मीज़ार पे पहुंचे, नासर का वक्त था, काम काज जरा उस वक्त जोरों शोर पे होता है, तो बंदा ही नहीं था मीज़ार पे कोई, बस एक ही बंदा था जो सर झुकाए बैठा था, बिल्कुल खामोश। लेकिन उसकी खामोशी में भी हजारों आवाजें पोशीदा थी। इतना रोब और जलाल था कि मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हजरत से पूछूं कि हुजूर तुसी मजलूब हो। लेकिन उसकी खामोशी भी कह रही थी कि हाँ मैं ही मजलूब हूं। लेकिन फिर भी मैंने कहा ये मेरा वसवसा ना हो। मैंने फिर भी दाएं बाएं से पूछा, कोई मुझे को पक्का जवाब नहीं मिला। मगरिब का वक्त करीब आ गया, मदरसे में पहुंचना लाजिम था। तो जब को बात समझ में ना आई तो मैंने कंबल खोल के ना तो इस तरह करके ना मैंने बाबा के कंधों पे दे दिया। तो बाबा जी बोले नहीं, उनको पता है कि कंबल दिया गया है। फिर मैंने कंबल इस तरह भी कर दिया। तो बाबा जी फिर भी नहीं बोले। मैं तसल्ली करके जब जाने लगा ना तो मैं पलटा तो हजरत ने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया। तो फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं, मौलवी जी कंबल तो दे चले, जो 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना। कंबल तो दे चले हो जड़ा 200 ये कंबल तो दे चले हो जड़ा 200 बचिया भी तो दे। अगर दिन तो सर्दियों के थे, लेकिन उस बाबे ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दिया। मैंने कहा 130 किलोमीटर का फासला है सियालकोट और लाहौर में, लेकिन इस बाबे को इतना भी पता है कि कंबल का 1000 दिया गया। फिर इसको इतना भी पता है कि कंबल 800 में आया है। फिर इसको इतना भी पता है कि 200 इसकी जेब में भी पड़ा हुआ है। तो फिर हजरत उस दिन मैं सीख के निकला था, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा है? ये तो उनके बापों का हाल है हजरत। तो आप तसव्वुर करें भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का क्या हाल। तो उस दिन के बाद हजरत मैं दुरूद पाक पढ़ते हुए एक्स्ट्रा मुहतात हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ देख लिया ना मैंने। एक्स्ट्रा नहीं भाई, पढ़ा था आज देख भी लिया कि भाई वो वाकई सुनती है। इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ो ये यकीन रख के पढ़ो, ये अकीदा रख के पढ़ो। ये नहीं हम पढ़ रहे हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, और इसमें कतई कोई शक नहीं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम वाकईतन सुनते हैं। बस ये हजरत कमी है तो हम में है, हम तो मायल बकरम में कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह वाले मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। वो भाई को मानने वाला भी तो होना। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे। आप फरमाया करते थे कि अभी ना वो इंडिया और पाकिस्तान जुदा नहीं हुए थे, एक ही था मामला। अभी हमारा पाकिस्तान बारज़ वजूद में नहीं आया था। तो आप फरमाते हैं हुआ क्या कि एक सिख ना जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था। तो बारिश बरसी हुई थी, रास्ता कच्चा था, पक्का नहीं था ना रास्ता, कच्चा रास्ता था। तो हुआ क्या, उसको अंदाजा नहीं हुआ कि आगे रास्ता कैसा है। तो बस जाते जाते ना उसका वो जो गड्ढा था वो उसमें फंस गया। पहले उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन नहीं निकला। फिर उसने क्या किया, उसने एक एक करके ना अपने गुरुओं को पुकारा, गुरु नंबर 1, गुरु नंबर 2, गुरु नंबर 3, कोई भी नहीं आया। तो वो खड़ा था। अब इंसान है ना भाई, जान भी प्यारी है लेकिन दूसरी तरफ लालच भी था, लकड़ियां भी हैं, बैल भी हैं, गड्ढा भी है, कैसे छोड़ के जाऊं। अब वो इसी सोच में था, जाऊं कि ना जाऊं, ना जाऊं के जाऊं। तो क्या हुआ, उधर से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मलांग गुजरा। और हजरत ये बात पक्की याद रखना, जो भी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मलांग होगा ना उसका दिल नरम बड़ा होगा। पक्की बात लिख लेना, हजरत बड़ा नरम दिल होगा हजरत। हाँ बड़ा नरम। देखो ना हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, भाई अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने भी पढ़ा, मुलजम भी पढ़ा गया। उसने हजरत के सरे मुबारक पे तलवार का इतना कारी वार किया कि तलवार हजरत के सरे मुबारक को काटती काटती कानपट्टी तक आ गई। और भाई हमें तो छोटा सा कट लग जाए तो हम अगले को वो गालियां देते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता है। तो क्या है कि कानपट्टी तक काटते काट, और हजरत जी
डिक्लोफेनेक सोडियम, डिक्लोफेनेक पोटाशियम अभी किसी के तसव्वुर में भी नहीं थी, कोई एक भी पेन किलर मौजूद नहीं थी। कितनी तकलीफ हुई होगी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु चारपाई पे लेटे हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम सामने गिरफ्तार खड़ा है, तो क्या हुआ, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए पानी लाया गया, तो हजरत की नजर उसके चेहरे पे पड़ी, आपने फरमाया पहले इसको पिलाओ। हाँ, इसको कहते हैं हजरत अली, इसको कहते हैं हजरत अली। हाँ, तो भाई दावा कर देना सौखा है, पूरा उतरना बड़ा औखा काम है भाई। हाँ, मैंने दावा कर देना बड़ा सौखा है, पूरा उतरना औखा काम है। फरमाया पहले इसको पिला। बुग़्ज़ अली था दिल में, बुग़्ज़ अली था दिल में उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे आमादा किया कि ये पानी ना पीना, क्योंकि इसमें जहर मिलाया गया है। उसने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। उसी तरह पूरे का पूरा प्याला भरा हुआ हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वापस आया। आपने पूछा पानी नहीं पिया? अर्ज़ की मौला वो कह रहा मैंने नहीं पीना। आपने अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम या मुलजम को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया अब्दुर्रहमान अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो बरोज़े क़यामत अली ने उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले अल्लाह की बारगाह से तेरे लिए जन्नत का परवाना ना लेता है। हाँ भाई, आज मेरे मुआशरे को फिर इस फिक्र की जरूरत है। वो छोटी छोटी बातें जर जाया करो यार, वो तो कितनी कितनी बड़ी बातें जर जाया कर हैं। मैं अक्सर हम आपको कहा करता हूँ, अल्लाह मदीना तैयबा ले जाए। किबला मुफ्ती साहब ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा, एक बात मैं भी आगे और आपको बता देता हूँ। ये तारीख कहती है जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ ना, तो बाद में पता चला कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 घरों का खर्चा अपनी जेब से चलाते थे। 100 घरों का। हाँ भाई, उस घर का वतीरा ही ये एक ताबई बुजुर्ग वो कहती है, मैंने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत नहीं की थी, मौका नहीं मिला, बस जिस दिन ज़ियारत की उसी दिन मैं भी ताबई हो गया। कहते हैं हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा जा चुके थे। कहते हैं रमजान मुबारक का माह था, मैं कूफा गया, रमजान मुबारक था। कहते बड़ा आलीशान लंगर खाना, कहते मैंने वहां जाके ना वो रोजा अफ्तार किया, बड़े लजीज, जिन खानों का बंदा तसव्वुर कर सकता है ना, सारे मौजूद थे। कहते जब खाना खा लिया ना और नमाज मगरिब पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो वहां क्या देखा कि बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ा ही सोने, देख के दिल करे कि इनको देखता ही जाऊं, लेकिन कहते क्या देखता हूं कि उनके सामने लकड़ी का प्याला पड़ा है और उसमें जौ के सत्तू भिगोए हुए हैं और हज़रत उससे रोजा अफ्तार कर रहे हैं। कहते मैं देख के मेरा दिल कट गया, वो सारे दिन का रोजा और इतना मुश्किल खाना। कहते मैं उनकी बारगाह में गया, मैंने कहा हुजूर अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका रोजा नहीं था, पक्की बात है रोजा है, हुजूर इतना सख्त खाना खा रहे हैं, ये पास ही लंगर खाना है, चले चल के वहां से खाना खाएं। तो कहते हैं वो बुजुर्ग आगे से कहते हैं भाई मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं और मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी। कहते मुझसे नहीं रह गया, मैं लंगर खाने चला गया। मैंने जाके ना वहां पूछा लोगों से भाई इस लंगर खाने के इंचार्ज या कौन है इसके मालिक? तो कहते एक नौजवान की तरफ इशारा किया गया। कहते वो भी बड़े सोने, वो भी बड़े सोने। कहते मैंने जाके कदम बोसी की, 10 बोसी की और की हुजूर आपका इतना बड़ा लंगर खाना है, अनवाउ इकसाम के खाने पके हैं। तो वह मस्जिद में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी बड़े सोने हैं, सामने लकड़ी का प्याला रखा है, उसमें जो के सत्तू भिगोए हैं उसे वो खा रहे हैं। मैंने उनको दावत दी है कि चल के लंगर खाने में खाएं। तो कहते हैं जी मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं और मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी हैं। तो वो तो नहीं आए हैं, चले आप इस तरह करें कि आप मुझे को खाना दे दे, मैं मस्जिद में उनके पास ले जाऊं। तो कहते वो नौजवान आगे से मुझे सवाल करते हैं कि तू कौन है? कहते मैंने अपना नाम बताया। कहते यहाँ किस मकसद के लिए आया है? कहते मैंने कहा मैं हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत के लिए आया हूं। वो फिर पूछते हैं क्या तूने इससे पहले हजरत मौला अली को देखा है? वो कहते हैं नहीं। तो कहते वो नौजवान रो के कहते हैं भाई ये लंगर खाना उन्हीं का है, मैं उनका बेटा हसन और जिनको तू मस्जिद में देखे आया उनको ये भी कहते हैं। वो अल्लाह जल्ल शानहू आपको मदीना पाक ले जाएगा तो वहाँ अगर कोई जानने वाला हुआ तो उससे कहना यार मुझे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की ज़ियारत करवाओ। आज भी मौजूद है,
لیکن جو عرب والوں کا سٹائل ہے انہوں نے اسی سٹائل کے مطابق اس مبارک گھر سے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. تقریباً مسمار ہو چکا ہے, بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا, اس کے ارد گرد لوہے کے جنگلے لگے ہیں اور اس کے اوپر آج بھی تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن, غم کا گھر. اور حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور آپ اس گھر کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو رونا نہ ہے. بڑا رونا آتا ہے, بندے کو خود سمجھ نہیں آتی میں رو کیوں رہا ہوں, لیکن بڑا ہی بندہ روتا ہے. اور پھر اس رونے کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ امام زین العابدین نے اس گھر میں کتنے آنسو بہائے ہوں گے. کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہوا حضرت, یہ انہی کا ظرف تھا حضرت, یہ انہی کا ظرف تھا. تو وہ اس مکان کے ساتھ ایک بڑا تاریخی واقعہ موجود ہے. وہ لکھا ہے کہ یزید لعنتی پلید ملعون خنزیر, اس کی فوج کا ایک سپاہی تھا تو اس نے اس کو کوئی سزا دینی چاہیے. تو اس نے کیا کیا, سپاہی نے رات کو بھاگ کے نہ مدینہ پاک آیا اور اسی گھر میں 3 دن اور 3 راتیں رہا. تو تاریخ کہتی ہے جب جانے لگا نا امام زین العابدین کے گھر, جب جانے لگا تو جاتے ہوئے امام نے اسے بڑی کثیر رقم عطا کی. تو تھوڑا سا آگے چل کے نہ پھر واپس آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے مینوں پچھانے, حضور لگتا ہے مینوں پچھانے. آپ مسکرائے ہے, آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں. عرض کی حضور اگر پہچان لیتے تو باپ اور بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتے ہوئے اتنی رقم بھی نہ عطا کرتے. آئے پھر وہاں حضرت نے بڑا خوبصورت اور تاریخی جواب دیا. آپ نے فرمایا سن لو, جب تو نے میرے بابا حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا, میں تو تجھے تب کا پہچانتا. ہاں بات صرف اتنی ہے, وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. وہ تو اقبال نے کہا تھا نا, اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ آج کردار کی ضرورت ہے, آج کردار کی ضرورت ہے. آج ماشاءاللہ سادات کے در پہ ہم سارے ہی حاضر ہیں. آج جہاں دعا کرنا کہ اللہ میں کردار عطا کر دے, اللہ میں کردار عطا کر, اللہ میں جو ہے نا وہ. اب میں آپ کو کہوں, میں نے کہا نا میرے پردادا پیر و مرشد خادم علی ان کا نام تھا, تو انجینئر ابھی بھی زندہ ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں بڑے زیادہ. انہوں نے مجھے خود کہا, میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دیکھو حضرت خادم علی. تو اگر کوئی سیالکوٹ گیا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ حکیم صاحب کا آستانہ بالکل سڑک پہ ہے. وہ کہتے ہیں میں جب جوان تھا نا تو میں انجینئر جب بن کے آیا نا تو سب سے پہلے میں حکیم خادم علی کے در پاک پہ آیا. تو کہتے ہیں آ کے میں نے عرض کی حضور تسی تے کتے کسی غار چ بھی بہ جاؤ گے نا تو دنیا نے اتنے بھی آ جانا ہے, تو مینوں اجازت دو اتنے ایک بڑا جہا پلازا بنائیے. تو جواب سننا ذرا خادم علی کا. کہتے ہیں یار رہن دے پلازا سی نہیں بنانا. کہتے ہیں میں نے حضور کی پلازا بنانا کوئی شریعت سے حرام ہے؟ کہتے ہیں حرام تے نہیں لیکن ایسی نہیں بنانا. کہتے میں نے پوچھا حضور وجہ بھی تو بتائیں نا کیوں نہیں بنانا. کہتے میں نے وہ حکیم خادم علی صاحب بھائی میں نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے اس لیے میں نے نہیں بنانا. کہتے مجھے انجینئرنگ کا ذوق تھا کہ میں انجینئر بنایا ہوں. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور آپ بتائیں نا کہ آپ نے اپنے بڑوں سے کیا سنا ہے جو نہیں بنانا. تو آپ فرماتے میں نے اپنے پیر مولا علی سے سنا کہ نال نہیں جان دیں نال نہیں جان, اس لیے خادم علی نے وہ کچھ بنایا جو نال جانا, جڑا نال ہی نہیں جانا خادم علی نے بنایا بھی نہیں ہے. ہاں میاں دھیان کرو یار, کی جانا ہے تو کی نہیں جانا. ہاں یاد رکھیو بڑا بڑا ڈاڈا معاملہ ہے. اور دیکھو نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار میں وہ تلوار لہراتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں, اے کو علی سے یہ تلوار خریدنے والا, اگر علی کے پاس اپنا تیمن خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا ہے. بس میں کہتا ہوں حضرت اس دور میں اتنا ہی کر لو, بس حلال حرام سے ہاتھ اٹھا لو. وہ راستہ تو بڑا ہوگا راستہ نہ بھائی, میں نے ابتدا میں کہا تھا نا اتنا میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رالساں سنگ فقیراں. اتنا ہی بس کر لو حضرت. حضرت علی کے ہم ماننے والے ہیں, حرام کو ہاتھ نہیں لگانا, حلال حضرت, حرام کو ہاتھ نہیں لگانا. باقی پھر بادشاہاں دی مرضی ہے حضرت, جنہوں جو چاند سو عطا کر دینا.
जिन्होंने जो अब देखियो फिर हूँ मैं जो बात शुरू की थी मैं खत्म करने लगा उस पर। अब देखियो फिर हुंदा की है, ये मेरे हकीम साहब बाद ने बात सुनाई है। वो सिख खड़ा है जनाब, गड्ढा फस गया है, आप ही भी जोर लाया, 12 गुरुओं का भी लवाया, गड्ढा नहीं लिया। उदू हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मलंग पे लगी, देखिया रात डूबती पई है, सिख बाबा परेशान खड़ा है, आके पूछता है सरदार जी खैर ते है? दसू और जा मलंगा काम कर अपना जाके, तेरे वाला काम नहीं कोई नहीं। हजूर गल बात दी है सरदार जी, गल बात दी साडे वाला है या नहीं है, दसो तो सही काम की। उन्हें कहा यार मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे 12 गुरुओं को नहीं लिया, एवं तेन दस के टाइम जाया करा, वे मेरा मेरा वजूद वे, मेरे को तेरे हाथ 4 मलंग निकल आते, मेरे को गड्ढा नहीं लिया, तेन एवं दसा। उन्हें कहा गड्ढा कटना है, इधर उन्हें परे करके जी पाया गड्ढे नूं हथ और अपने एक ही सुचे गुरु नूं आवाज मारी। जरा मजा देना जे मैनूं है, अपने एक ही सुचे गुरु नूं आवाज मारी, ना नाराए हैदरी, गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। अली हक 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 अली हक। वो अब उस सिख बाबा बड़ा परेशान होया, उन्हें क्या लै 10वीं मैं आप ही बैठा वहां कि मेरे को नहीं निकलिया तो 12 गुरुओं को भी नहीं निकलिया, तेरे तो एक ही गुरु ने कट छड़िया फड़ के। अब जवाब तो देना था ना कोई, तो बड़ा सोच के ना कहता है मलंगो गुरु साडे भी ठीक ही ने, बस जरा खोबे दे पैड़े ने। और चले साडे खोबे दे भी चंगी जी होई यार, साडे खोबे दे भी चंगे ने, कोगे भी ते आए ना हैं कोगे भी ते आए है नहीं गल कोई बाबा फरीद नहीं दे है, लेकिन अगे कोई निजामुद्दीन भी दे होए। ये ना कहना कि अब कोई बाबा फरीद ही नहीं रहा जनाब, है आगे भी तो वो ना, हम तुम आयल बकरम में कोई सायली। हाँ ये वखरा राह है, ये किबला साहब की नजर, ये राह ही वखरा है। ये हजरत माशाल्लाह कादरी घराना है, तो गल्ला मैं बड़ियां बड़ियां थारां नूं हत्थ पाना जाके। वो हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हजरत ये फितरी अमल है कि जब कोई तसलसल से करेगा ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर एक दिन दिल में ये बात जरूर उठेगी कि उन्होंने देखी जिन्होंने इन्ने सालों का याद कर, ये फितरी अमल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं अर्ज की, हाँ इकबाल ने भी कहा कभी है हकीकत मुंतज़िर नजरा लिबास मजाज, हुजूर बुल्ले शाह ने भी कहा, आप ही कहते घूंघट चुक ले सजना वे उन शर्मा कान रखियां है। ये फितरी अमल है, जब कोई तसलसल से पुकारेगा तो ये फितरी अमल है, अंदर से आवाज उठेगी कि उन्होंने देखिए। यही हाल हजरत अबू बकर शिबली का भी हुआ। आप उठे और अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुए, शेख भी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला, जाके कदम बोसी की और अर्ज की हुजूर नजर फरमाओ के वसल हुए मुलाकात हुई महबूब नाल। हजरत जुनैद खामोश रहे, फिर अर्ज की हुजूर नजर फरमाए के वसलो, अब फिर खामोश रहे, फिर फरमाया हुजूर अर्ज की हुजूर नजर फरमाए के वसलो, हजरत फिर खामोश रहे। हजरत अबू बकर शिबली उठे और घर आ गए और आके अपना वजीफा पढ़ना शुरू किया। फरमाते मैं वजीफा पढ़ रहा था तो दिल में ख्याल क्या उठा कि अबू बकर तू बुखील है, तू बुखील है। और कहते वसवसा इतना गालिब आया कि मुझसे वजीफा ही ना पढ़ा जाए। कहते मैंने तस्बीह नीचे रखी और मैंने कहा अगर दिल में ख्याल आया तो एम ही नहीं आया, बात तो कोई है। कहते मैंने कहा चलो आज खुद कोई टेस्ट करते हैं। टेस्ट किस तरह करेंगे कि आज गैब से जितने पैसे आए ना सारे अल्लाह के रास्ते में दे देंगे। कहते ये क्या कि मैंने फिर तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। कहते हैं मुरीद आया, एक चाहने वाला आया, उसने आकर ना 1000 सोने के सिक्के पेश किए। कहते मैं गल है नीयत की थी, इम्तिहान भी डाढ़ा ही आ गई, 1000 सोने के सिक्के आ गए। कहते खैर मैंने वो उठाए और मैं निकल पड़ा अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कि टेस्ट करूं कि मैं क्या हूं भला। कहते क्या देखा कि एक खजाम की दुकान पे बैठे ना हजरत शेख जुनैद बगदादी अपना हाथ बनवा रहे हैं। मैंने कहा लै पीरा नाल केड़ा चंगा है कि जिन्हों पेश करी। कहते मैंने जाकर ना हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में मैंने पैसे पेश किए। तो कहते हजरत जिक्र इलाही में मशगूल थे, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, आपने आंख के इशारे से फरमाया कि नाई दे। कहते मेरे दिल में ख्याल आया नाई की जरूरत तो एक चांदी का सिक्का है,
और ये 1000 सोने के सिक्के हैं और हजरत कह रहे हैं नाई को दे दे। शायद हजरत का ध्यान नहीं पड़ा कि ये कितने पैसे हैं। तो कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर नाई की उजरत एक चांदी का सिक्का है, ए 1000 सोने के सिक्के ने आप फरमा रहे हो नाई को दे दे। तो कहते हजरत मुस्कुरा कर कहने लगे सिक्किया नहीं तू बखील है, सिक्किया नहीं तू बखील। अबू बकर तू अभी तक सोने और चांदी में फंसा हुआ है और तू कहता है महबूब से मुलाकात हो है, तो तू अभी तक सोने और चांदी में फंसा हुआ है और तू कहता है महबूब से मुलाकात हो जा। अबू बकर अभी महबूब से मिलना बड़ी दूर की बात है। इसलिए ये तसव्वुफ, ये सुलूक, ये दुनिया ही हजरत बकरी है। इसलिए हजरत मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि हजरत जी आराम तो बच्चो, आज अपने मुर्शिद खाने आए पक्का इंशाअल्लाह शायद कल को माफी वाला और अपनी बैठा करो हजरत जी पाक लोगों के पास ना बैठा करो। ये जो मैंने इब्तिदा में शेर पढ़ा ना 7वीं पुश्त है ये शबीर की मदाही में, ये हमारी 8वीं पुश्त है अहले बैत की खिदमत करते करते। ये हकीम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अपने परदादा जो उनके परदादा थे ना उनकी को बात सुनाते हैं। कहते हैं कोई बाबा था तो हाल उस पे गालिब आ चुका था। कुछ होते हैं जो हाल पे गालिब होते हैं, उस पे हाल गालिब आ चुका था और जिस पे हाल गालिब आता है ना फिर उससे हजरत इसकी होश नहीं रहती कोई, फिर उसको इसकी कोई होश नहीं, उस पे हाल गालिब आ चुका था। वो हकीम साहब फरमाते हैं उस शहर में ना कोई सन्यासी बाबा है जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था। तो उसने बाबू को देखा, दिल बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो बाबा के कपड़े देख के समझ गया शायद बाबा गरीब। उसको नहीं पता था बदल के बोझ फकीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। उसने समझा बाबा बाबा गरीब है। उसने बाहर जाके ना किसी से कॉपी पेंसिल ली, सोना बनाने की तरकीब लिखी और लाके ना बाबे को पेश किया। तो बाबी और रियाज के कहते ने सन्यासी है कि हुजूर वेखो ना कपड़े भी पाटे ने हालों बेहाल हुए, ऐ सोना बनाने का नुस्खा है जिन्ना दिल करेगा बना ले। तो ये याद रखना, सूफिया कहते हैं कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। मुस्कुरा कर कहने लगे अच्छा विरले ना कानिया विच नुस्खा दे दे शाम के वक्त मिलेगा तो बना ले। भाई इनको काम वक्त मिलता है, इनका तो काम बस महबूब को याद करना है। हाँ, हजरत हारिस मुहासबी कहते हैं कि मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग हैं तो मैं उनकी जियारत के लिए गया। कहते जब उनकी जियारत के लिए गया तो जाके क्या देखा कि हजरत ने लकड़ी के प्याले में ना आटा घोला हुआ है और वो खा रहे हैं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया भाई ऐसी कौन सी आफत पड़ गई कि पानी में आटा घोल के खाना पड़ गया। किबला एक बार मैं भी ट्राई की थी, नहीं गया, बाहर ही आया सारा। वही हमारी जुबानों को हजरत इतना चस्का लग गया खाली रोटी खानी पड़ जाए तो हम बीवी को कहते हैं चल फिर नाल चार ही दे दे, चल फिर नाल चार का काफी बना दे। ये कोई सूखा काम तो नहीं ना है, ये बोला अली सूखा काम नहीं है। मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं बाबे की सुन्नत में। नहीं गया अंदर, बाहर ही आया सारा कुछ। वो कहते हैं बड़े मजे से खा रहे, कहते नजर डाली तो तंदूर भी है, ठीक है जी, वो बालन भी पड़ा हुआ है, आटा गूंदने के लिए सामान भी मौजूद है। वो कहते मैं और परेशान हूँ। तो कहते मैंने हजरत से पूछा हुजूर एडी केड़ी आफत आ पई कि वो पानी च आटा घोल के खाण दे, तंदूर चग लांदे, ठीक तंदूर गर्म हुंदा, आटा गूंदे, पेड़ा करदे, रोटी ला के खांदे। जरा बाबे का जवाब सुन। फरमान लगे यार पानी च आटा घोल के तां खाण दे जे गुंदा ते टाइम लगना सी, जे पेड़ा करदा ते टाइम लगना सी, तंदूर चग बालदा ओदे ते भी टाइम लगना सी, फिर अगर रोटियां लांदा ते ओदे ते भी टाइम लगना सी, अगर रोटियां खांदा ते ओदे ते भी टाइम लगना। मैं पानी च आटा घोल के तां खाण दे जेड़ा इन्ना बड़ा टाइम बचेगा मैं अपने यार नूं होर याद कर लूंगा। हाय हैं इनको क्या लगे तेरे इन चीजों से। फरमान लगे यार तू दे दे आपे बनावांगे। वो चला गया। वो को 3-4 साल गुजरे घूमता घूमता ना सन्यासी फिर उधर ही आया। जब आया तो ख्याल आया वो ऐसे तो बाबे ने सोना बनाने का नुस्खा दे के गए, तो उन तक तो बाबे ने वाह भी बना लिया होना। तो जब वहां आया ना तो बाबे की वही कुटिया, बाबे का वही मकान। फिर दिल में ख्याल है बाबा जी टुर गए होने ने, किसी ने मकान मार लिया होना। अंदर जाके देखा तो वही बाबा जी बैठे थे। अंदर जाके देखा तो वही बाबा जी। ऊपर देखा तो नुस्खा भी मौजूद है। अब थोड़ा गुस्सा भी लगा कि भाई लोग मांगते फिरते हैं,
मैंने दी नहीं किसी को सोना बनाने की तरकीब, बाबा जी को दी, बाबा जी ने सोना ही नहीं बनाया कोई। अब लोग बैठे थे, गुफ्तगू नहीं हुई। जब लोग चले गए ना तो वो पूछता है फिर बाबा जी से, बाबा जी वो आपको सोना बनाने की तरकीब दी थी, आपने बनाई? तो कहने लगे यार टाइम ही नहीं लगा, चल तू आया तू रल बना। हाँ, इल्मुल यकीन फिरैनुल यकीन, और फिरैनुल यकीन से हक़ुल यकीन। वो मगरिब का वक्त करीब आया ना तो उसको कहते हैं यार पेशाब दी भी आ जाते तो वुज़ू भी करना है तो मगरिब की जमात छेती खलो जाती है तो हाँ जरा मेरे नाल कट्ठे चलिए फिर नमाज पढ़ के वापस आवांगे। कीम साहब फरमाते उसको ले गए बाहर, वाह वही पैलियां च खड़ के अगे हो के बह गए तो सतर नहीं खोलिया तो बह के कहते ने सन्यासी बाबे असी पेशाब करन ते बह गए हाँ तो पानी दी ढेमां ते तीन मिट्टी दी ढेमां ते चुकियां ही नहीं तो जरा मिट्टी दी तीन ढेमां ते दे ताकि पेशाब करके मैं पाक हो जाए। हकीम साहब फरमाते हैं मेरे मुर्शिदी वो मिट्टी दी ढेमां चुकन लई थले होया ते जमीन लिशके पई, सारी जमीन सोने दी। दाएं देखा सोना, बाएं देखा सोना, आगे देखा सोना, पीछे देखा सोना। बड़ा हैरान हुआ। जो नुस्खा मेरे पास है कि 4-5 माह मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा सोना बनेगा, ये की होया वेखदे सारी जमीन ही सोने दी हो गई। बाबा जी ने काम किया था। आवाज देकर कहने लगे सन्यासी बाबे लगदा है तू मगरब दी जमात खंजानी है, वो मिट्टी दी ढेमा क्यों नहीं देन दिया था, वो जाना दी आवाज कान च आण डई और करदा हजूर मिट्टी फड़ावा कि मिट्टी है ही नहीं किते, जिथे तक नजर जाती है सोना ही सोना है। तो फरमाने लगे फिर इस तरह कर सोने के 3 टुकड़े दे दे। और करता हुजूर आपके इतने मुरीद हैं, आपको ये मसला नहीं पता कि सोने से इस्तिंजा नहीं होता? उठ के उसको फरमाने लगे सानू फिर दे गए हैं जिहदे नाल इस्तिंजा भी नहीं हुंदा, सानू फिर दे गए हैं जिहदे नाल इस्तिंजा भी नहीं हुंदा, सानू कुछ है दे के जाना नहीं। हाँ जो कुछ है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के प्यार का, हमने इसको पता नहीं क्या समझ लिया।